Dana keseluruhan tu 850,000. Actually, dana keseluruhan is whatever the payment for the golden chariot is being cited as a amount. But the thing is, dia kata bayaran setiap cek itu tak dapat kelulusan daripada lembaga wakaf itulah, which is memang barang tak ada masuk dalam akaun ke itu semua. Itu bayaran dibuat tanpa kelulusan. Itu saja charge. First time is and lagi dua charge tu untuk beri bantuan perubatan 50,000 dan 15,000 dan satu tu bantuan pendidikan 10,000 5,000 dia kata tanpa kelulusan lembaga wakaf itu. Tapi dia ada total berapa satu cek yang 13,000 tu dia cakap itu staff lembaga wakaf itu dia cash and pay to the company dan ada yang telegraph direct di Yusan. So dia cakap semua bayaran itu tak dapat kelulusan daripada lembaga wakaf itulah, which is nonsense. Tapi receiver ada 3 orang kan? Tak. Receiver 2 company saja. Manasa Creation and also Asia Back Support. Itu nama yang dia katakan dia cash out the check and pay to the company. So that is the issue lah. So the receiver, the other bantuan yang bantuan perubatan 2 orang, dua orang sudah meninggal. Yang 2 orang lagi pelajar lah yang mendapat bantuan untuk membayar fees periksaan mereka. Yes, 15 lakh. So they say without the approval of the board, the checks will. What's the name for others to lawyer? Shamshi Suntain, Archana, Chandrasekharan, Archana, ARC, and UP. UP is, what is the name? UP. Another? Archana. Archana spelling? ARCHANA. Chandrasekharan. And wife. 78,000. The total amount lah, so-called total amount. She was there? Nanti pegang di itu the counter and bagi lah. Bila dia punya bill datang lah. Bila bil datang bayar. Kasih. No, only one bill. Only one bill. Bro, one bill only, right? One bill. All lah. All 3 cases. And passport to be given lah. In the report. 50,000. Another 50,000. The date also. Okay, the date. Okay, starting 2 hari bulan 5 2019. 2 hari bulan 5 2019 50,000. 2 hari bulan 5 2019 juga another 50,000. 1 hari bulan 7 2019 50,000. 1 hari bulan 7. No, 2 hari bulan 1 hari bulan 7. 1 hari bulan 7. 2 hari bulan Mei earlier. 1 dan 2. Okay. This is ketiga, right? Ketiga is 1 hari bulan 7 is 50,000 and another one is keempat is 10 hari bulan 1 20 50,000. Ini semua dari lalu cek kan? Ya. Dan 10 hari bulan 1 20 50,000. No, all this cash. Berani satu cek di atas nama Gunasekharan. Ya, cek all cek. Okay. Dan 31 hari bulan 1 2020 30,000.
So another one, ketujuh is 31/1 2020 30,000. Yeah, not in this one order. Ke-8 20 hari bulan 12 2019 100,000. Telegraph, yang ini telegraph. The members of the media. So we are at the Butterworth Sessions Court, and I think today SPRM has charged me on 17 counts, 17 counts of misuse of public office. That means that when the board made payments for the Golden Chariot as well as the scholarship, welfare assistance, the allegation is that I did not seek the approval of the board. And I have pleaded not guilty to all the charges, and we will contest these charges in the course of the judicial process. So because I believe that nothing wrong was done, and I think I believe there is a political vendetta behind this, and I think that some party want to see me derailed by this process, because these are from 2019 during the purchase of the second Golden Chariot, and also the award of scholarship assistance to individuals. And all this, to me, we were decided collectively, and we got the approval of the board. No payment was done without the approval of the board, and I'm not the only signatory. If the checks were 5,000 and below, I think the secretary will sign it. If it's 5,000 and above, the secretary and myself will sign it. So there's no where that I would have signed the checks unilaterally without informing them. And the board members have been consulted, the secretary has been consulted, the executive director was consulted. So all were done in a proper manner. So the allegation that I did not seek the approval of the board cannot be accepted, and we will challenge in the court on the 17 charges. So I think the next mention is on 15th of July, in say 2 months time. So I think we are prepared to fight this case. And if you have read my Facebook postings, I think this is basically political revenge on me. First for having left the DAP. Second, for forming Urume, the political party, and third, also because of my constant criticisms against the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim. So I think, and you know that Urume has becoming quite a successful Indian-based party, and we have made a difference in the by-election, in Sungai Bakap election. I think the Indians voted for Perikatan Nasional, and we have made an impact in Makota, in Purwang. We have made an impact also recently in Ayer Kuning, and also in Kuala Lumpur Baru. So I think there is a fear that Urume will come to collectively represent the Indian community. Today the MIC is gone, all other Indian parties have gone. So now the idea is how to discredit Ramasamy. And what better way of discredit Ramasamy is to place charges on me for CPT. They are not saying that I took money and all. They're basically saying that I did not seek the approval. I have been in the board for the last for 13 years, and this was Golden Chariot. You mean to say the present board members don't know where the chariot came from? Now they're questioning where did the chariot come from? They all know it was board's money. So as far as I'm concerned, I'm innocent of all these charges, and I think with my lawyers and my team, Urume members, we will fight these charges because I know this is political intimidation, it's a political victimization of none other than the Pakatan Harapan government. And I will, this what they call it, charging me, actually is a blessing, because I think Urume is going to grow in this country, and we will make sure that Pakatan Harapan loses not only Penang in the next election, but also it loses the federal government. Thank you. Everyone's
is aware. Basically, 13 charges are in connection with the purchase of the Golden Chariot. So, since the money for the Golden Chariot they were paid in 13 transactions, so that is why there are 13 charges. So, each transaction is one charge. But ultimately, let us understand that though there are total 13 plus 2 and 2, 17 charges, there will be only a single trial. There will be only one trial, and that is why the total bail amount, which has been posted by the Penjamin, is about 78,000 ringgit. I've managed to convince the court to reduce the sum further. And if we look at the judicial trend, the amount is fairly lower compared to the other politicians. I think to some extent the court have accepted part of my submission that Prof is a man with good standing in society, and none of the benefit, for example, the money paid and all that, none were actually paid to Prof or Prof's crony or Prof's friends or anything like that. The money was paid to the makers of the Golden Chariot, number one, and then the 4 other transactions, they were paid to, I think, for scholarship purpose and also for health or some funeral, these kind of matters only. So it's very clear, even from the charge itself, Prof did not benefit from the money taken out from the board. Neither did Prof's associates or Prof's family member benefited from those money. Those monies were given for commercial purpose to purchase the Golden Chariot, and then there were 4 other transactions given to community, people to help, including one of them, I think Muslim, right, Indian Muslim. So this is what Prof has done. So today, if we are going to say that board is not supposed to help the people, then I'm not sure, because when we look at the dates, I think so from 2019 until 2023, every year there will be accounts audited, not by internal auditor. I think they will be audited by Ketua Audit Negara, and the laporan, the report will be presented in the parliament by a federal minister, and the Ketua Audit Negara will issue a certificate, I think A certificate, right, I believe. So clean certificate. So that means to say everything is in order. If it's not in order, then during the audit, the yearly audit, all these issues would have been they would be able to detect that these how come the chairman issued or made payments without the board approval. Things will be made clear then. But why it took so many years? Were the other board members sleeping at the time? So this is the questions I think that can only be addressed during the trial. So we are looking forward. I don't think there is anything wrong. It looks like the charge is frivolous. But then again, since this is a court proceeding, there is a procedure to be followed. Maybe because there are too many allegations, too many speculations going on. So probably that's the reason why we decide to do this press conference. But after this, I believe that we will do the talking inside the court, and the public will know whether or not this charge has merit or not. That's all. Thank you. இப்போ சட்டமன்ற நான் ஆங்கிலத்தில் பிற்பாடு சமச்சீர் அந்த குற்றச்சாட்டுலாம் சொன்னார். 17 குற்றச்சாட்டு. அதில் என்னென்னா அந்த 17 ஒன்று என்னென்னா போர்டோட அனுமதி இல்லாமல் நான் இந்த வேலைகள்லாம் நான் செஞ்சேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, அது ஒரு பக்கம் இருக்கும். கொஞ்சம் வரலாற்று 2008 பினாங்கில் பக்கத்து ராயல் அரசாங்கம் அன்றைக்கி தேர்தல் வெற்றி பெற்று அரசாங்கம் அமைத்தாங்க. பிற்பாடு 2008 நான் துணை முதலமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டேன். அப்புறம் 2010 இந்த இந்து என்ற அறுப்படை வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டேன். அப்போ நான் அரசியல் இருக்கீங்க, இந்த இந்திய சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யணும், ஏழை மக்களுக்கு என்ன செய்யணும், அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் நான் அரசியலுக்கே வந்தேன். ஏனென்றால் அதுக்கு முன்பு நிறைய நான் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன், நாட்டு தலைவர்களை விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன், சமுதாயத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன், மறியலில் ஈடுபட்டிருக்கேன், பல வேலைகள் நான் செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் 2008 நான் எனக்கு அப்போ எனக்கு சந்தர்ப்பம் அரசியலுக்கு வந்தேன். அரசியல் கட்சிக்கு அப்போ அரசாங்கத்தை அமைத்து நான் துணை போர்ட் சேர்மேன் வந்தேன். போர்ட் சேர்மன் இந்து அர்ப்பணை வாரியத்து அந்த தலைமை பொறுப்பை எனக்கு கிடச்சி அப்போ என்ன நினச்சேன்னா, இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம சமுதாயத்தை செய்வோமே. ஏன்னால் இந்த நாட்டில்
இந்தியர்கள் வந்து ஓரங்கட்டப்படுறாங்க, இந்தியர்கள் நசுக்கப்படுறாங்க, இந்தியர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு சரியான சலுகை இல்லை, உரிமை இல்லை. அதனால் இந்த போர்டு வச்சு நம்ம இந்திய சமுதாயத்துக்கு என்னாச்சும் செய்வோம் அப்படின்ட்டு 2004 நான் வந்து என்ன செஞ்சேன்னா எத்தனையோ நிலவெல்லாம் எடுத்தேன், போர்டுக்கு எடுத்தேன். வேலை வாய்ப்பு நான் இது பண்ணிட்டேன். அதே சமயத்தில் 2017 அந்த முதல் தங்க ரகத்தை உருவாக்கினேன். நான் தங்க ரகத்துக்கு என்ன செட்டியார்களோடு போட்டி போடணுமா இல்லை, நான் ஏன் தங்க ரகத்துக்கு உருவாக்க அப்படின்னா பாருங்க, அதுக்கு முன்பு 160 ஆண்டு செட்டியார்கள் வந்து ரதம் ஓட்டி அந்த ஒரு காசு நம்ம ஏழை மக்களுக்கு போகிறதில்ல. நான் என்ன செஞ்சேன்னா நம்ம தங்க ரகத்தை வச்சு ஓட்டினா போர்டு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தைப்பூசு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு 2017 வந்து முதல் தங்க ரகத்தை நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம். அதில் வந்து ஒரு கணிசமான தொகை அடித்து அதுக்கு பணம் எல்லாம் வந்து ஏழை மக்களுக்கெல்லாம் போச்சு. அது வந்து நான் திட்டமிட்டமாக நான் அதுக்கு பிற்பாடு 2019 அது ஒரு சின்ன தங்க ரகத்தினால இன்னொரு தங்க ரகத்துக்கு வந்தோம். அதாவது கோல்ட் பிளேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து பேமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு பாதி பேமெண்ட்ஸ் வந்து கேஷ், பாதி பேமெண்ட் வந்து செக், இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் பேசி தான் நாங்கள் முடிவெடுத்தோம். அதனால் வந்து போர்டுக்கு தெரியாது, அவருக்கு தெரியாது, ராமசாமி கொண்டு தான் தெரியும்னா இதெல்லாம் ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சு. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன நடந்தது. அப்போ இப்போ இந்த குற்றச்சாட்டுலாம் பண்ணுறாரு அவர் ரயிலுக்கு, அவர் என்னோட 15 வருஷம் போர்டில் இருந்தார். இன்றைக்கி சொல்கிறா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு. அன்னைக்கு வந்து நீ கை தூக்கி சுஜும்ப எகிரிம்ப, இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவன் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்க. அதே சமயத்தில் ஐயா எங்களுக்கு வந்து இந்தியர்கள் கொடுக்கக்கூடாது, என்ன சட்டம் இருக்குது நான் இந்தியர்கள் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு. ஐயா போர்டில் வந்து 5000 வெள்ளி செக் வந்து சுரேந்திரன் தான் சைன் பண்ணுவார். அது சில எங்கிட்ட கூட வராது, எங்கிட்ட அவருக்கு வந்து அந்த பவர் இருக்குது. 5000 வெள்ளிக்கு மேலேனா நானும் சுரேந்திரன் தான் செக்கு சைன் பண்ணுவோம். அந்த செக்கை சைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அது அப்ரூவல் ராமச்சந்திரன் எல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் கொண்டாடுவாங்க எனக்கு செக். ஐயா சில நேரத்தில் வந்து நாளைக்கு மாணவன் எய்ம்ஸ்க்கு வருவாங்க, நாளைக்கு வந்து நாங்கள் காலேஜுக்கு போனியா எங்கள் ஃபீஸ் கட்டணும், நாங்கள் ஃபீஸ் கட்டாட்டி எங்களுக்கெல்லாம் அனுமதிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஐயா போர்டு மீட்டிங் வந்து ஒரு வருஷத்தில் 6 வாட்டி தான் வைப்போம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சுக்கலாம் சராசரி. அப்படி அந்த பையன் வரும்போது, அந்த மாணவன் வரும்போது நம்ம சொல்லுவோம், இல்லையா போர்ட் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்னு. அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு அதிகாரம், அப்புறம் என்ன ஏன் மண்ணாங்கட்டி நான் அங்கே அதில் உட்காந்துருக்கணும், நான் இந்தியனுங்க சமுதாயம்னா அந்த பொறுப்புல நான் இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா, அப்போவே செக் எழுதி கொடுத்து இப்போ கட்டு பிற்பாடு வந்து சுரேன் ராமச்சந்திரன் என்ன சொல்லுவோம், நாங்கள் போர்டில் கொண்டு போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னு. போர்டில் போய் இது நாங்கள் போர்டுக்கு எல்லாம் தெரியும், அனுமதி இருக்குது. ஆனால் அந்த சில குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்ம நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போது நான் கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து போர்ட் மீட்டிங் கூப்பிட முடியுமா அதுக்கு? அப்படி அது மாதிரி நான் செய்யாட்டி அப்புறம் எதுக்கு என் போர்டு வந்து இருக்குது, அது எப்படி நம்ம இந்திய சமுதாயத்துக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்ல முடியும்? இப்போ பாருங்கள், 2 கேஸ் சொன்னாங்க மெடிக்கலுக்கு. அவர் சவுந்தரராஜன், அவர் கோவிட், அவர் பிழைக்கிறதுக்கே கஷ்டம், 15,000 ரூபாய் என் குடும்பம் கேட்டாங்க. சவுந்தரராஜன் சரியலாம், நான் 15,000 ரூபாய் கொடுத்தோம், நல்வாழ் போச்சு, அப்புறம் இறந்துட்டாரு. அதே ஒரு டேவிட் பாலா, அவர் வந்து கேன்சர், கிட்னி கேன்சர், சிங்கப்பூருக்கு போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. சிங்கப்பூர் எவ்வளோ தெரியுங்களா மெடிக்கலு? நாங்கள் முடிச்சு 50,000 தான். இது பேசி நான் ராமச்சந்திரன் எல்லாம் பேசி தான் பிற்பாடு போர்டு வந்து போர்டுக்கிட்ட கொண்டு போனோம். அதை அப்ரூவல் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் போர்டுக்கு தெரியாதுன்னு? இது எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது இதெல்லாம். அப்போ எதுக்கு நான் போர்டை தலைமை தாங்கணும்? அப்போ எப்படி நான் சமுதாயம் எனக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லாட்டி நான் எப்படி போர்டுக்கு நான் மக்களுக்கு செய்ய முடியும்? எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம வந்து மானியம் கொடுத்துருக்கோம், எத்தனை நிலம் எடுத்திருக்கோம். இன்றைக்கி போர்டு வந்து அது சொத்து மதிப்பு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இருக்குது. அது எப்படி வந்தது? எத்தனை லேண்ட் நாங்கள் அக்வயர் பண்ணோம், எத்தனை கோயிலுக்கு நிலம் கொடுத்தோம், இது எப்படி வருது? நான் வந்து என்ன நான் தலையாட்டி பொம்மையா உட்காந்துக்கிட்டு இல்லை இதெல்லாம் போர்ட் மீட்டிங் 2 மாதத்துக்கு இருக்கா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு முட்டாள்தனமான குற்றச்சாட்டு. இது என்னென்னா ராமசாமி பேர் கிடைக்கணும். ராமசாமி வந்து இன்றைக்கி உரிமை கட்சியில் இருக்கார். ராமசாமி வந்து இன்றைக்கி பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பக்கத்தன் ஹரப்பானுக்கு டிஏபிவை விமர்சிக்கிறாரு. ராமசாமியை விடக்கூடாது, என்னாச்சும் குற்றச்சாட்டு எதையாச்சும் நினச்சி போடணும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக டிஏபியில் வந்து நம்ம ஆளுங்களாம் கைப்பொடி இருக்காங்க.
காந்தி மண்டேலான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவர் எம்ஜிஆர்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவர் தமிழ் பாட்டுக்கெல்லாம் ஆடுவாராம். என்னப்பா முட்டாள்தனம், இதெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன். எனக்கு இன்னைக்கு வருகிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகமாக இருக்குது. மீண்டும் இதை வச்சு நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும், இது எப்படி சமுதாயத்தை நம்ம வழி நடத்தணும், இதுதான் எனக்கு தோணுது. ஒழிய எனக்கு இந்த மாதிரி பூச்சி காட்டுறதுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன். அன்வார் விமர்சனம் பண்ணுறேன். அண்மையில் கூட நஜீப் சொன்னேன், நஜீப் ஏன் இந்தியர் மக்களுக்கு நஜீப்க்கு ஒரு பெரிய அளவு ஆதரவு இருக்குது அப்படின்னா நான் அது விளக்கம் கொடுத்தேன். நீங்கள் விட்டா இந்தியர்கள் ஏதாவது பாமர மக்கள் என்ன பார்க்குறேன், நஜீப் ஒரு நல்ல மனுஷன், ஒரு இனவாதி இல்லை, அவருக்கு நம்மளுக்குலாம் செஞ்சுருக்காரு, அந்த அடிப்படையில் அவருக்கு ஆதரவு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அதை தான் விளக்கணும். நான் சொல்லுறது அது ஒரு சேவை பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. அது பாருங்கள், அது 2 நாளுக்கு பிற்பாடு தான் எம்ஏசிசி என்னை கூப்பிட்டு அப்புறம் அந்த குற்றச்சாட்டுலாம் வச்சாங்க, உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஏன் அன்வாருக்கு நான் அதில் சொன்னேன், நஜீப் ஒரு குற்றவாளி, அன்வாரும் குற்றவாளி தானே, இல்லை அன்வார் குற்றவாளி தானே, நஜீப் குற்றவாளி. ஆனால் தமிழர்கள் அவர் நஜீப் வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க. நீ என்ன குற்றம் செஞ்சோம்னா நீ இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது செஞ்சுருக்க, அதை மறக்க மாட்டாங்க. இதே அன்வார் அண்ணா செய்ய மலாயு, அண்ணா செய்ய இந்தியா, அண்ணா செய்ய கடாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது இன்றைக்கி எந்த பாரபட்சம், இந்த 130 ஆண்டு கோயிலில் தேவி ஸ்ரீ பத்திரகாளம்மன் கோயிலில் 4 நாளில் மாற்றி விட்டான். அதுக்கு யார் ஜால்ரா போட்டது, எம்ஐசிக்காரன் ஜால்ரா போட்டான், டிஏபிக்காரன் ஜால்ரா போட்டான், பிகாரன் ஜால்ரா போட்டான். எவனாச்சும் அதை எதிர்த்தானா? அன்றைக்கி நான் எதிர்த்தேன் அங்கே போய் கோயிலை மாற்றக்கூடாதுன்னு. இதெல்லாம் அவங்க ஜீர்ணிக்க முடியல. ஏன் ராமசாமி ரொம்ப பேசுகிறாரு அப்படின்ட்டு. சரி, இதை தேடி இது அவங்களுக்கு வசமாக இது வரும்போது இதை வச்சு ராமசாமி பேரை கிடக்கலாம் அப்படின்னு. நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க, நீங்கள் எங்கள் பேரை கெடுங்க, இன்னும் குற்றச்சாட்டை மேலே சமத்துங்க, ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிற்கும், உங்களுக்கு தலைவனாக வழங்க மாட்டேங்க. kita akan lawan sangat Pakatan Harapan kerajaan ini. இந்தியர்கள் நாம் இந்த நாட்டில் உறுதியாக இருந்தால் தான் ஐயா நமக்கு பலன் எதிர்பார்க்கலாம். அங்கே போயிட்டு காக்கா பிடிச்சிக்கிட்டு அவனை தூக்கிக்கிட்டு இவனை தூக்கிக்கிட்டு இன்றைக்கெல்லாம் இந்த பக்கத்தில் ஹரப்பான இந்தியர்கள் எல்லாம் பூஜா தூக்கிக்கலாம், எல்லாம் மண்டோர் பாருங்க எல்லாம். இன்றா அப்படி தான் கூப்பிட்டானுங்க, இவனெல்லாம் மண்டோர் பாருங்க. இதான் ஐயா போய் இல்லையா, இது என்னென்ன ஒன்றுமே இல்லை. 17 குற்றச்சாட்டு என்ன ராமசாமி முடிவெடுக்கும் போது போட்ட கேட்கலையா? ஐயா நான் முடிவெடுத்தேன். அங்கே இருக்கான ஒரு யார் இப்போ தலைவன், அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதான், ஒன்றும் தெரியாது, என்ன ஒன்றும் தெரியாது, ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். என்னையா அது பாப்பையா, இதெல்லாம் நான் பயப்படல. அரசியல் இறங்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு சகஜையா. கண்டிப்பாக எப்படியாச்சும் ராமசாமி அவங்க ஒரு அவர் அப்படியே முடங்கி கிடக்குன்ற அதை பார்த்து கொண்டாடுறாங்க. அதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன். அப்படி ஜெயில் அப்படி ஜெயில் கொடுத்தா நான் ஜெயில் போட்டேன். அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை. அதனால தாங்கய்யா, அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு நன்றி. இன்றைக்கே எனக்கு ஆதரவாளர் இருக்காங்க, இன்னும் என்னை மறக்கலை நீங்கள்லாம். அதனால் இந்த சமுதாயத்தை நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன். நம்ம போராட்டத்தில் அடுத்த வரக்கூடிய தேர்தலெலாம் நம்ம பார்க்கணும். அதான் உரிமை கூட தடை பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் கொடுக்கல, கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கோம். நம்ம ஃபைட் பண்ணோம் இல்லையா, ஃபைட் பண்ணாமல் இந்த நாட்டில் நம்ம ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்ம தன்மானத்தை நம்ம காப்பாற்றணும். கொஞ்சம் நெஞ்சு இருக்கிறத நம்ம காப்பாற்றணும். தன்னம்பிக்கையை நம்ம கொண்டு வருவோம். அதனால் இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன். அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யட்டும், நான் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு தயார். நன்றி, வணக்கம்.